Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve el-akibetu lil-muttaqin. Sallallahu ta'ala ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Adattagıday sabaqlarыбыздын başında kitapxanadagı kitaplardı tanıştırууну уланткыбыз келет. Өткөндө биз Maulana Muhammed Zakariya Kandahlawi'din Avcazul Masalik kitabı жөнүндө азыныраак кеп кылсак, бүгүн биз ошол эле Ханафи мазхабындагы үлкөн адамдардын бири болгон Şeyh el-İmam Kemaleddin Muhammed ibn Abdülvahid ibn Humam alımız tural söz bulut. Bu adamın kitabının adı Şerh Fathul Kadir lil Acizil Fakir dep aytılınatdagı. Bu öte belgili kitap Hidaya kitabının şerhi. Çındığında Hidaya kitabı Hanafi mazhabı boyunca fıkh muqaran 4 mazhabты qoşumçalap aytkan ayrıkça oşol Şafi mazhabı менен Hanafi mazhabты basa belgilep aytkan öte bir belgili kitaplardan biri olup, anın 60'tan aşuğun şerhi var. Oşol şerhtarının içinden en ele belgilüsü mına oşul İbnül Humam'dan Fathul Kadir деген kitap. Buna bizde bu yerde bu kitap 9 tomduk bolup turat. 9 tomduk kitap. Bu Mısır'da basılgan öz ubagında. Andan keyin bu kitaptın haşiyasında misal üçün başka bir jakşınaka kitaplardagı içinde koşulup girgen dep aytsak doğru bolot. Misal üçün bu yerde İmam Babirti'din Şerhül İnaya деген şarkı var. Andan sırtkarı Saadi Çelebi'din özünün haşiyası var. Urmatlı bir tuğandarım. Oşonda öyle mına uşul yerde dagı bir öte kızık kitaplardan biri urmatlı bir tuğandarım Huvarizmi Kurlani'din El-Kifaya деген şarkı dağı var. Çındığında Hidayanın şartlarının en negizlilerinden biri Fathul Kadir. Fathul Kadir özü Hanafi mazhabının alımı bolup, anan bu kişinin oşol fıkhtan başkadagı usulül fıkh kitabında dağı özünün çoğun emgekleri var. Misal üçün At-Tahrir degen emgegi usulül fıkh boyunca öte oğur kitaplarının katarına koşulad. Bizdin ustazımız Allama Şeyh Şami Hocayan aytat ele, bizge oşol Mısır'dan gelgen ustazımız usuldan sabak bergende mına oşol Tahrir kitabın, İbnül Humam Tahrir kitabın okuganda her bir sözdü düşünöbüz Arap dilindeki söz. Süylemlerin barını düşünöbüz, birok süylem bütköndön keyin düşünüp büttük dep ekinci süylem ötkönde kayra birinci süylemdün emni dep ayta turgandыгын kedesten çıgarıp koygan uçurlar bolor ele dedi. Antkeni öte tatal degele usulül fıkh ilimindeki tatal kitaplardan biri. Andan sırtkarı İbnül Humam öte bir görkem Zadül Fakir degen kitabı var. Bu kitabı oşol taharat namaz boyunca aytılıngan öte jakşı kitap. Bu kitapta bizdin ustazımız, dostumuz Said Bagdaş tahkik kılıp jarıka çıkardı. Urmatlı bir tuğandarım, İbnül Humam özünün takvalığı menen, özünün bir ilimdeki tereňdigi menen aýyrmadan. Antkeni bul kişinin jönele bir fakih alym emes, balki anın muhaddis alym ekendigi, usuli alym ekendigi dagı köp neseden mында çıgaryp turат. Egerde kimdir bir Hidaya kitabını okup turup, mına oşul Fathul Kadir kitabı bul adamda jok bola turgan bolsa, anda bul adam oşul Hidaya kitabını toluk bir mınday bir ruhunu açıp bere albay kaldı dep aytışыбыз delе mümkün. Antkeni uşul kitap özü köp neseden kabar berip turat. Tileke hazırga çeyin Fathul Kadir'din en bir jakşı mınday bir muhakkak tahkik kılıngan nuskası yok. İnşallah alımlarımızga küç kuvat berse jarıka çıkıp kalsın ümittöbüz. Alem Hidayanın özü boyunca men uguşum boyunca Hidayanı tahkik kılıp jarıka Said Bagdaş çıgardı deyip, birok oşol kitapka men jetelekmin, birok anın dayardap atkandыгын Maydana şaharındagı özünün uyunda bolgan uçurubuzda bizge kabar bergen, balkim jakın arada çıkıp kalsa anda Hidaya kitapının özünde gelip inşallah muhakkak nuskasın tanıştırgan hareket kılabız. Urmatlı bir tuğandar, bizdin bugünkü sözümüzün özögü karız tuğrasında bulmak. Antkeni karız meselesin köpçülük bir tuğandarыбыз kede tuğra düşünse, kede tuğra emes düşünüp, anan kede oşol meseleni mınday bir şariattan sırtkarkı bir jaka çıgarıp jibergen uçurları dagı var. Degele karız degen emne şariat boyunca. Karız degen urmatlı bir tuğanın bul başka bir adamga, muhtaç adamga oşol paydalanıp turuğa, paydalanıp paydasını görüp, anan kayra bir belgili mönötten keyin, bir vakittan keyin kolundan gelgende belgili bir mönötten keyin degeni atay mönöt belgilenbek, bir oşol algandan keyin kaysi bir vakitta kayra esine oşonun okşoşun kaytarıp berүү degen söz şariatыбызda karız dep eseptelet. Karız bul jakşılıkka berile turgan nerse. Adam karız bergende kolundan gelgen adam karız berse bul jakşı. Birok kebir adamlar arak içkeni je bolboson bir başka bir jaman işlerge jumşay turgan bolsa, anda bunday adamlarga karız bergen aram bolup eseptelet.
Эгерде сиз бай болуп колуңуздан келип туруп, чындап эле муктаж болгон адам сурай турган болсо, анда карыз берген ага сизге парыз болуп, важип болуп калат. Эгерде ал адам жөн эле бир мындай муктаждыгы бар, бирок ошол муктаждыгы өтө зарыл эмес болсо, сиздин дагы бергенге мүмкүнчүлүгүңүз болсо, анда ошол нерсени сөзсүз берүү милдеттүү эмес, бирок бергендигиңиз албетте бул мустахап болуп эсептелет. Карыз маселеси урматтуу адам бергенден кийин мына ошол нерсени эгерде төлөй албай кала турган болсо, анда ошону мындай бир күткөнгө туура келет. Кээ бир адамдар карыз берип, бирок карыз бергенден кийин ошону чындап эле төлөй албай аткан болсо, анда сөзсүз түрдө төлөшүң керек деп, аны жерден чукуп дагы болсо төлөйсүн деп кыйнаган туура эмес. Анткени карыздын башталышы бул кайрымдуулукка, кечиримдүүлүккө, ошол адамга жардам берүүгө багытталгандан, демек адам төлөй албай калса кечирип жиберем деген дагы үмүт сөзсүз түрдө болуш керек. Карыз алган эки адамды күбөгө өткөрүп, же болбосо аны жазып, нотариустан өткөзүп койгон, же ага бир жанагыдай бир залог алып койгон, бул жакшы нерсе, бирок ал карыздын милдеттүү шарттарына кошулбайт, урматтуу бир туугандарым. Карыз алып аткан адам дагы ошол төлөй турган жерин билип, кайсыл жерден төлөйм, кайсыл нерсени, мисалы үчүн күздө эгеним болсо ошондон төлөп берем, же болбосо жайлоодон малым келсе ошону сатып төлөп берем дей турган, ошол төлөй турган өзүнүн мындай бир ордун билип карыз ала турган болсо, бул маселе урматтуу бир тууганым туура болуп эсептелет. Анан дагы айта турган маселе, пайгамбар алейхиссалам айтат: "Ма мин муслиман юқризу муслиман қардан марратейн илля кана ка садақатиха марратан" дейт. Бул хадисти имам Ибн Мажа риваят кылган хадисте, кайсы бир мусулман эки жолу карыз берсе дейт, ошол адам, мисалы үчүн 100 сомдон эки жолу карыз берсе, бир жолу ошол 100 сомду садака кылып бергенге барабар сооп алат дейт. Демек карыз берип деле адамдар сооп алса боло турган экен, урматтуу бир туугандар. Анан ошол карыз берген учурда сөзсүз түрдө мөөнөт коюу шарт эмес, балки мөөнөт коюу жок. Карыз учурунда болгону ошол колунан келген убакта төлөп берет. 3 күндө бересин, 1 жумада бересин десе, ошол адам ал туура эмес маселе. Болгону карызды адам ошол алат, анан кайра берет. Балким 3 күндө, балким 1 жылда, балким немеде болжолдуу түрдө ушунда кайтарып берем деши мүмкүн. Бирок түрдө сөзсүз түрдө ошону милдеттүү кылууга шарт эмес. Мисалы үчүн бир адам 1 жылга карыз берип, анан кайра 6 айдан кийин кайра карызым бер деп айтса, шарият боюнча бул туура боло берет. Демек карыздын өзүндө убакытты белгилөө шарият боюнча шарт эмес. Өзүбүзгө келген суроолорго конок берип баштайбыз. Биздин номурубуз 8850. Ушул жерге SMS жазып, өзүңүздүн пикириңизди билдирсеңиз, албетте урматтуу бир туугандар, мен ойлойм жакшы болот деген пикирдемин. Баня салып иштесе кандай болот? Баняны кыргызча мончо деп айтып жүрөбүз. Эгерде мончо салып иштей турган болсо, шарият боюнча зыяны жок. Мына кечээ бир молдоке менен сүйлөшүп отурсам, мейманкана деген туура эмес, гостиница, ошол мейманкана бизнесин кылуу бул дейт, мындай бир жакшы эмес дейт, бирок ал туура эмес. Анткени ал жерге сойкулар кирип кетиши мүмкүн, башка деп. Эгерде мейманкана салганды, мончо салганды жаман дей турган болсо, анда базарда бычак сатканды деле, таш сатканды деле жаман деш керек. Анткени бирөө таш менен башын уруп өлтүрүп коюшу мүмкүн, же болбосо бычак менен деле сайып жибериши мүмкүн. Демек, ар кимдин ниетине жараша мончо салып иштеген шарият боюнча күнөө эмес. Чымын-чиркей, жандуулар тамакка түшүп калса, ошол тамакты жесе болобу? Эгерде көңүлү тартып аткан болсо, жесе боло берет. Анын эч кандай иншалла зыяны деле жок, урматтуу бир тууганым. Ошол жанагы болгону, ошону түшүп калганда, ошону биротоло матырып, ичине салып киргизип жибериш керек. Анткени пайгамбар алейхиссалам осуятында айтылат, эгерде чымын дейт, силердин дейт, тамагыңарга түшүп калса, ошону жей турган болсоңор дейт, ошонун чымынды бир сыйда тамакка толук матырып жиберип, кайра алып ыргыткыла. Анткени чымындын бир канатында уусу, бир канатында ууну кетире турган дарысы бар дейт. Эгерде чымын ошол жыгылганда, дайыма ошол жанагы оору бар канаты менен жыгылар экен дагы, ошол бойдон алып сала турган болсоңуз, анда чымындын уусу сизди уулаганга себеп болот. Эгерде чымынды толугу менен матырып туруп, батырып тамакка кайра сууруп алганда, ошол бир канатындагы уун, экинчи канатындагы уунун дарысы жокко чыгарар экен. Мына ушул пайгамбарыбыз алейхиссаламдын осуятында айтылган. Албетте бул тамагыңызга көңүлүңүз тартып аткан учур болсо, урматтуу бир тууганым.
Assalamu alaikum. Fotoapparatga je sotkага сүрөткө je видеого түшсө болобу дейт. Албетте селфи кылып уруксат сурабай тарта берген башка бирөөнү бул туура эмес маселе, бирөөнүн укугуна кирген болот. Ал эми уруксат алган учурда тартса анда ал нерсеге шарият каршы эмес, бирок ошол нерсе ысырап болбош керек. Кайсы бир нерсе пайдалуураак боло турган болсо жакшы, анан кийин жөндөн жөн эле тарта бере турган болсо буну кайсарлык деп айтсак туура болот. Сүрөткө түшкөндө эле башка нерсе. Бирок эстеликке, бир жакшы нерселерге, бир дават ретинде боло турган болсо, анын иншалла зыяны тийбейт. Сүрөткө түшүүнү арам деп айткан алымдар азырга чейин бар, бирок ал жана колго тарткан сүрөт деп айтсак туура, жанагыдай портрет тартып олтургандар. Ал эми камера менен, фотоаппарат менен, техника менен тартылган учурда бул нерсенин өкүмүн ага кошууга болбойт деп мен айтар элем. Бул боюнча биринчи фатва берген Мысыр муфти өз убагындагы Мухаммад Бахит Мутии рахимахуллаху таала анху. Менин кызым 10 жашта, Куран окуйт, жин сүрөсүн окуса көзүнө жин көрүнөт дегени чынбы дейт. Билбейм, биз жин сүрөсүн окуп жүрөбүз, бирок андай эч кандай нерсе байкаган жерибиз жок. Андай шарт эмес. Эгерде көрүнсө дагы ошол жанагы мусулман жиндер келип ошол жерде угушу мүмкүн. Ага эч кандай айырмасы жок, андан коркуунун кереги жок. Кайра Куран окуса иншалла анча-мынча бар жиндердин бардыгы качып көрүнүп кетиши мүмкүн. Жиндер деген өзүнчө бир аалам, ал жиндерди бардыгын жамандап айтканга болбойт. Урматтуу бир тууганым, мусулман жиндер кээде мусулман эмес жиндер болот. Мусулман эмес жиндерди шайтан деп, мусулман жиндерди жөн эле жиндер деп айтабыз. Азыр элдин бардыгы бири-бирине карыз кокус өлүп калса эмне болот дейт. Өлүп калса, ошол адам мурасынан төлөнөт. Мисалы үчүн Эшмат өлүп калса, ошонун карызы болсо, карызын ошол адамдын өзүнүн калтырган мурасынан төлөнөт. Анан эчтеке калтырбай өлүп кетсе $1,000,000 алып, анын балдарын кыйнап, баласын сен төлөп бересиң деген болбойт. Анткени баласы иштеп төлөп берүү милдеттүү эмес. Атасыныкын атасы өзү төлөш керек. Атасы өлүп калса, анын малынан төлөнөт. Анан атасы $1,000,000 алып өлүп калса, баласы кембагал, ата иштеген жок болсо, өмүр бою бала иштеп берүүгө милдеттүү эмес. Ошондуктан жанагы маркум өлгөндө карызын төлөп бересиңби дегенде, ооба дегенде, ошол атасынын же энесинин өзүнүн артында калган, мураска калган малынан гана төлөп берет. Ошону эстен чыгарбаш керек. Анан андай эмес, жанагыдай болуп, кааласаң, каалабасаң, ошол өзүң төлөп бересиң деген сөз бул туура эмес болуп калат. Аялы күйөөсүн, күйөөсү аялына төлөп берет деген дагы сөз жок. Ар кимдин өзүнүн мүлкүнөн төлөнүп берилет. Энемдин атында бир үйү бар, же үйү го дейм, үйү бар. Аны агам менен 2 небереме калтырсам болобу дейт. Энемдин атында бир үйү бар, аны агам менен 2 небереме калтырсам болобу дейт. Өзүңүздүн ыктыярыңыз, энеңиздин атындагы үй ошол сизге калган болсо, ошону негизи энеңизден калган үй ошол агаңыз менен сизге бөлүнүш керек болчу да. Андан кийин сиз өзүңүздүн үлүшүңүздү каалагандай бөлүп берет элеңиз. Бирок энеңиз тирүүсүндө сизге осуят кылып калтырып койгон болсо, андан кийин үйдү сиз кимге калтырсаңыз, кандай калтырсаңыз өзүңүз ыктыярыңыз, кааласаңыз өрттөп жиберсеңиз өзүңүз ыктыярыңыз, бирок өрттөп жиберсеңиз албетте күнөөкөр болосуз. Өлгөн адамга 40-тык, 3-түк берсе болобу дейт. Болбойт. Бул арам болуп эсептелет. Шариятыбызда мына ушундай нерселердин бардыгы жок, караш деген жок. Маркумга жанагыдай бир өлгөндө 3 күн ичинде тамак мал союп тамак берген дагы жок шарият боюнча. Анын баары күнөөкөр болуп эсептелет. Кой сойгондо кайсы бөлүгүн жеген туура эмес дейт. Койдун канын ичкен жеген туура эмес. Бизде быжыга кошуп койгондор бар, бул арам болот. Ошондой эле өтүн жеген туура эмес. Ошондой эле койдун терисин сыйрып алып өзүнчө жеген туура эмес. Ошондой эле койдун жанагы жумурткаларын, ошондой эле жыныстык мүчөсүн жеген арам эмес, бирок макру. Ошондой эле жанагыдай кабыргалардын кошулган жериндеги өзөк бар эмес, ошонун ичиндеги чучугун жеген дагы макру. Ал эми жиликтин ичинде чучуктар жегенге боло берет. Айтор ушинтип 5-6 нерсесин жегенге шарият тыюу салат. Ичегилер жегенге болот, бирок жууп жеш керек. Кээ бир молдокелер ичегилерди жеген болбойт, арам деп айткан сөзү туура эмес. Шариятта андай маселе жок. Кой мына ушундур урматтуу бир тууган, болгону койдун башын сууга салып кайнатканда тиштерин күйүп коюш керек, ошондо эң жакшы болот. Балабыздын атын Али Акбар деп койдук, бул шариятка туура келеби? Туура келбейт. Анткени Али Акбар болбойт.
Allahu Ekber болот. Акбар деген эң улуу деген сөз. Демек бул ширк болуп калат да. Азирет Алини Кудай дегенге барабар. Бул шииттердин эмеси, аты. Бул ирандыктар шииттер улуу жибек жолу менен башка менен келип бизди каптап кетип, азырга чейин да каптап атканы бар. Аябай өтө аракет көрүп атат. Сирияда, Йеменде согуш болуп атат. Нарында Агахан деп университет ачып алып, Ошто Агахан мектептер окутуп атат. Булардын бар адамдары шиит кылган аракет кылып атышат. Кудай сактасын. Ошолордун акыйдасы. Ошондон жөн эле сиз аны Али Акбар, Акбар Али дебесе жөн эле Али деп койсоңор жакшы болот. Атты өзгөртүш керек. Али Акбар деген ат, бунда ширк бар, урматтуу бир тууганым. Мейманканага сойкулардын кирип кеткенин кайдан билесиз дейт. Ошону айтышат сойкулар өздөрү. Барып сурасаңыз, мейманканага барабыз деп айтышат да. Бирок биз териштирүүгө милдеттүү эмеспиз. Кайдан билесиз дейт, элдин бардыгы билет, сен эле билбей калбасаң, ошол мейманканага сойкулар барып жүргөн ал эмес. Бир жолу биз ошол мейманканага барса эшикти тыкылдатып келип, Алматыда бир жолу. Анан силерге сойкулар керек эмес деди. Анан мен айттым, биз сураган жокпуз десем айтат, жок, кокус муктаж болуп калсаңар, сойкуларды биз таап беребиз деп мейманкананын администратор айткандыгы мен эсимен чыгарбайм, урматтуу бир тууганым. Ошондон билем мен аны. Бирок ошондой болсо эле ал мейманкананы иштетпеш керек деген сөз жок. Ажеке, кредитке акча алып, жер алып, үй салса болобу, сатып алууга каражат жетпейт дейт. Шарият боюнча бул нерсе туура эмес, анткени кредит бул процент, сүткорлук, ал жакшы эмес. Бирок кээ бир аалымдар айтат, мисалы үчүн, ошол үй жок болсо, бир бөлмө үй алганга, же жер алганга, минималдуу түрдө үй салып алганга болот деп айткан Аскардын аалымдары бар. Бирок ал нерсени мен туура эмес деп айтат элем. Кредит алганда ачкадан өлүп баратканда, ачкадан өлүп калбоо үчүн гана алып, ошондон нан алып жесе анда бир жөн, башка учурда болбойт. Аракет кылып адалдан иштей берсин, иншалла Кудай таалам берет. Ар бир мамлекеттин ошол жаранына жер берүүгө мамлекет милдеттүү. Эгерде жерди алып туруп, анан аны сатып бере турган болсоңуз, анда өзүңүз күнөөкөрсүз. Жериңиз жок калган үчүн. Ага башка бирөөнү күнөөлөбөңүз, урматтуу бир тууганым. Деги эле кредит бул сүткорлук деген маани, ага мындай бир маани бербеш керек. Досумдун үйүндө эшиктер ачылып, үндөр чыккандай болот. Буга шарият кандай карайт дейт. Шарият эч кандай буга карабайт. Намаз окуй бериш керек. Үйүндө дайыма Куран окулуп турсун, азан айтылып турсун, иншалла бардык ордуна келет. Андан кыжалат болуунун кереги жок. Ошол шайтандар, жиндер, балким периштелер болушу мүмкүн. Андан коркуунун кереги жок. Болгону ошол үйдө тазалап, актап, сырдап, анан намаз окулуп турса бардык ордуна келет. Койдун карынын кырбай жесе болобу дейт. Болот, эгерде чайкап жууса. Таптаза кылып жууса, анда бир жөн. Анан кыгы калып кетсе, анда аны өзүң деле жебей коесуң. Бирок кырыш шарт эмес. Карынды кырыш шарт эмес, таза жууса эсеп. Кээ бир адамдар зериккенден карынды кырып жиберишет. Ошентип анан кийин тазалап жууп жүрөт. Кээ бир акиташ менен жууйт. Айтыр кандай болгон күндө дагы маселе таза жууса эсеп. Карындар, ичегилер, булардын баары желе берет. Ал эми жанагы өт желбейт, урматтуу бир тууганым. Анан азыркы учурда жанагы ошол койду союп аткан учурда куйкалап жегендери бар. Анын ошол маселесин китептен көрбөгөнүбүз менен, бирок бардыгыбыз куйкаланган койлор жеп эле жүрөбүз. Маселенин бардыгы ошол куйкаланган койду куйкалап атканда ичиндеги ичегилерин алып коюп куйкалаш керекпи же жокпу деген маселе жок, шарт эмес. Анткени куйкалагандагы тап ичине өтүп кетпейт. Анын маселеси ошол тап өтүп кетсе, ичегидеги жанагы койдун тезеги кыйы ошол этке уруп калбасын деген гана маани. Официант болуп иштесе болобу, кээде арак заказ кылышат дейт. Арак заказ кылса, арак ташып келген, ошого күнөөкөр болот. Арак заказ кылган жерде иштегенге болбойт. Же иштесе дагы арак заказ кылганда закат аткарбаш керек. Анткени арак ичкен, ичилген, ташып берген, сатып берген бардыгы урматтуу бир тууганым бирдей эле күнөөкөр боло берет. Аракты ичкен адам, аракты ичирген адам, ошондой эле ошого жардам берген адамдын бардыгы бирдей күнөө. Колуңуздан келишинче башка иш издегенге аракет кылууңуз милдеттүү болот. Арак жаман. Арак жамандыктын энеси, уммул хабаиф. Бардык жамандык арактан башталат. Кичине ичип коем, маданияттуу болом, башка болом деп ичип жүргөндөрдүн этегинде бар бомуш болуп калган, өздөрү билбей калат. Суроону өткөрүп жибердиңер, урматтуу бир туугандар. Өткөрбөй турсаңар жакшы болмок. Өтүп кеткен адамга Куранды толук түшүрсө ага жардам болобу? Чоң рахмат дейт. Ооба, жардам болот. Толук түшүрүп турсаңыз,
ага себеп болот, азабы жеңилдейт, бейиштеги даражасы жогору болот. Куранды толук түшүрбөсөңүз деле билишиңизче окуп, андан башка жакшы сооптуу иштерди кылып деле соом багыштай берсеңиз, иншалла урматтуу бир тууганым, бардыгы жакшы болот. Анан жанагыдай кээ бир адамдар Куран окуса сооп жетпейт дегендер, булар башка бир жамааттын адамдары, Алланын айтканы туура эмес. Анткени ошол жамааттын чоңдорунун өзү деле Куран окуса сооп жетет деп айтышат. Мисалы үчүн Куран окусак болобу тууганым деген менин бир макалам бар. Ошол макаланы окусаңыз, ошол жерде бардык алымдардын аттары айтылып, далилдер айтылган. Пайгамбарыбыз алейхиссалам ачык түрдө Куран окусаңар болот, соо жетет айткан эмес, бирок ошол маселени тыюу салган дагы эмес. Ажылык кылсаңар болот, орозо кармап соом багышсаңар болот деген алымдар айтышат. Пайгамбардан Куран окусак болобу деп суралган эмес, ошон үчүн жооп берген эмес, жалпы эрежеге салганда Куран окуса боло берет деген маани. Багымдаттын парзын жамаат менен окуп, сүннөтүн кантип окуйбуз дейт. Эгерде парзын окуп алсаңыз жамаат менен, сүннөт окулунбай калып кете берет. Мешитке келсеңиз, жамаат парзды баштай элек болсо, дароо 2 рекет сүннөт окуп аласыз. Кийинүүсү эгерде баштап калса карап көрөсүз. Имам эми эле баштаган болсо, тезирээк кыскача кылып окуп алып туруп келип уюсаңыз, жетишип кала турган болсоңуз, окуп алып уйганыңыз жакшыраак. Анан кийин жок, кандай окуганын билбесеңиз, имам кыска окуй турган болсо, анда дароо багымдатка уюйсуз дагы, ошондон кийин сүннөт окулунбай калып кете берет. Багымдаттын парзы окулса, сүннөт окулбай калып кете берет. Фатва мына ушуга берилет. Кээ бир этаж үйлөрдө ванна менен ажаткана бир, daarатты кандай алабыз дейт. Ушу кадимки daarат алгандай ала бересиз, ага эч кандай кыжалатчылык жок болгону. Ошол бөлмөнүн ичинде бисмиллахир-рахманир-рахим дегенди урматтуу бир тууганым айтпай эле коесуз, ичиңизден айтасыз же сыртка чыгып айтып анан кайра кирип daarат ала бересиз. Эгерде ортосунда мындай бир көшөгө менен бөлүнүп коюп, эки башка бир мындай бир бөлмө сыяктуу болуп калса, да бир жагында айтып, бир жагында айтпай иш кылсаңыз боло берет. Бамдат намазын окуп кечинде арак ичкен канча күнахи бар дейт. Өзбек тилинде өзбек тууганыбыз кыргыз тилин колунан келишинче жазып бериптир. Аллах ыраазы болсун. Эми намаз окуганы сооп, анан кечинде арак ичкени күнөө, арак ичкен жаман, арам. Кудай таалам хидаят берсин дейбиз. Намазын жакшылап окуй берсе, иншалла Кудай таалам алып келет бардыгын. Анткени Курани Каримде албетте намаз адамдарды жаман иштерден, күнөө иштерден, жаман сөздөрдөн, одоно кептерден кайтарат дейт. Инна салата танха анил фахшаи вал мункар деген аят бар. Ошон үчүн намаз окуй берсе, анан барып ордуна келет. Арак ичкен жаман нерсе. Эгерде бир адам арак ичип, анан сөздөрдү айта албай турган болсо, окуган намазы кыйын болот. Анткени намазда Куран аяттарын туура окуш керек болот. Намаз окуй берсин, силерге осуят айткыла. Эми карап көрүңүзчү, мисалы намаз окуп атса, арак ичип атса, демек окуп аткан намазы кабыл болбой жатыптыр го деген пикир келип калат да. Окуп аткан намазы кабыл болбой калыптыр го деген пикир келип калат. Анткени намаз жаман иштен кайтарыш керек, а бунун намаз аны кайтарган жери жок. Демек намазын кайра карап чыгыш керек деген сөз келип чыгат. Сизден Аллах ыраазы болсун, оорубаңыз, элдин кызматында жүрө бериңиз дейт. Рахмат. Мен 2-3 жума ооруп келе албай калдым. Орусияга барганда суу көтүп калган, байтор кандай болгон. Алланын сыноосу. Сиз дагы оорубаңыз, баарыбыз оорубайлык. Кудай таалам баарыбызга жакшылык ыроолосун. Кудай таалам элибизге тынччылык, аманчылык берсин. Иншалла жазга жетип алдык. Кудай таалам жайды, күздү, күрдөөлдү күздү кайра берекелүү кышка дагы жеткирсин. Кудайым көптөгөн жаздарга жеткирген болсун баарыбызды. Анан жазыбыз ынтымак, тынчтык, кызычусу жок болсун. Аял күйөөсүн жинди десе эмне болот дейт. Андан эчтеке деле болбойт, жинди болуп калбайт. Ошо күйөөсү деле аялын бир сыйра жинди деп ошо менен бир болуп калып жашооларын кете берет. Жинди деп айткандан ал жинди болуп калбайт, бирок эми урматтаган жакшы албетте. Мен намаз окубайм, бирок эртең менен daarat алып, чыныга суу коюп, Фатиха, Аятал Курсун окуп ичебиз, канча жолу дем салыш керек дейт. Не деген кайсарлык бул? Daarat алып, ошол Фатиха дем салгандан көрө намаз окуганы сага парз эмеспи, урматтуу бир тууганым? Даже сага ошо урматтуу деп айткан жок, сага жөн айтыш керек болот. Анткени daarat аласың, кийин отуруп алып дем саласың. Кудайдын буйруган парз аткаргың келбейби сен? Намаз парз болот, намаз оку. 2 рекет сүннөт, 2 рекет парз. Ошол намаз окуганын өзү көп нерсе жетиштүү болот. Анан намаз окубайбыз, бирок деген ушундай кылабыз дегениң, ал сенин дуаң кабыл деле болбойт. Анткени сен Кудайдын буйругун аткарбай туруп, анан Кудайдан сурап атпайсыңбы? Буйрук эң жакшы аткарып туруп, анан сурасаң берилет сага.
Darat alam, anан кийин дем салып ичем. Анан кээ бир адамдар бар, тахажжуд окуйм, кандай болот, тахажжуд окуйм деп. Тахажжуд ошо 5 мал намазды окуган адам окуйт. Анан сен окубасаң тахажжуд сага кереги деле жок. Сенин дуаң кабыл деле болбойт, анткени Кудайдын сөзүн укпай атасың. Кудайдын сөзүн, Кудайдын парын укпай аткандан кийин анан кантип Кудай таалам сенин дуаң кабыл кылыш керек болот. Адепсиздик бул. Адепсиздик. Тумар тагынса жана үйгө илип койсо болобу дейт. Тумар тагынбаганы жакшы, тумар тагынганда эгерде тумар сактайт деген түшүнүк калса бул ширк болот, ыймандан чыгат. А бирок жөн эле тумарда Аллахтын сөзү бар, ошону сактап жүрөм, Кудай мени сактасын десе, ал ширк эмес, бирок такпаган жакшы баары бир. Үйгө илип койгондо деле ошо мына ушунун баары тумар, ошо китептин баары тумар, мынакей, мына тумар. Ичинде Аллахтын сөзү бар, пайгамбардын сөзү бар, шарият бар, турат үйдүн бардыгында. Ошол китепти окуса, илгери китеп жок эле, башка жок эле Куран аятын жазып берип илип койчу эле. Азыр Куран китептер ошол жетиштүү болот иншалла. Тумарларды өттөп жиберсе жакшы болот. Анткени ошол сактайт деген ишеним болуп калса, анда адам ыймандан чыгып кетүү коркунучу бар. Азирети Айша экебиз өзү ошол жаш балдарга Куран окуй элек, Куран окуган билбеген балдарга Фатиха сүрөсүн жазып, анан ошол бешигине байлап койчу экен. Бирок азыр эми ошол чоң адамдар деле тумар тагып алгандар бар. Жок, адамдар өздөрү ошол жаттаган Кураны өзү ошол тумар деп эсептелет иншалла. Адамдар көп сөгүнүшөт, тыйып койсоңуз жакшы болот эле дейт. Сөгүнгөн жакшы эмес, пайгамбар сөккөн эмес, сөгүшкөндү жаман көргөн. Анан ошол ооздон мындай бир бисмилла деп, Аллаху акбар деп сүйлөп аткан адамдардан энең байтал деп сөгүп аткан болсо, бул мусулманчылыкка туура келбеген көрүнүш. Кээ бир адамдар сөгүнүп сүйлөгөндө өзүнө бир өнөр көрүп, ошону бир эркектик, бир жеткен бир мындай бир өзүн тың сезип алат да, жок, аны менен эркектик билинбейт. Аны менен адамдын мырзалыгы билинбейт. Ал ошо сенин тарбияң жок экени, маданиятың жок экендиги, ыйманыңдын суз экендигинен кабар берет боорум. Сизден суранам, агам арак ичип атат, аты Руслан, тилдеп коюңузчу дейт. Эми кантип тилдеп берейин? Бул эмне деген сөз болду? Дааватка жиберсеңер, ошол дааваттан бардыгын келет иншалла. Ошол себеп болот, дааватка жибергиле. Өтө көп карызым көп, үйүмдү сатып эчтекем калган жок, бирок дейт, элдер дейт, эме кылып атат, чамасы доолоп атат дейт окшойт. Өзү карыз алып аткан адам карыз алардан мурда кантип төлөйм деген сөз болуш керек. Анан кээ бир адамдар эртең менен туруп эле иши карыз сурагандан башталат. Кудайым карыздан сактасын. Пайгамбарыбыз карыз алган туура, бирок ошол биздеги карыздардын бардыгы азыр кредит болуп кеткен. Кудай таалам ошондон сактасын. Антип албашыбыз керек. Эгерде үйдө адал наның болсо, ошол наныңа каниет кыл. Аны байытам деп отуруп карыз алба, сүткөрлүк кылба. Ал эми карыз алсаң, төлөй турган жериңи билип туруп алышың керек болот. Энергетик ичсе бола уктатпайт дейт, ал жакшы эмес, ал жакшы эмес. WhatsApp'tan суроолорго жооп бересизби? Жок, жооп бергим келбейт. Өтө гана бир тааныш устаздар менен, алымдар менен байланышканда гана аракет кылам, байланышкан WhatsApp аркылуу. Анан эгерде WhatsApp'ты ачып кое турган болсок, анда кечке ошо олтуруп калганга туура келип калат. Нарын шаарынын мусулмандардын атынан ыраазычылык билдиребиз. Аллах ыраазы болсун. Рахмат сиздерге. Нарын эң чоң проблема ошол Агахан университети ачылып атат. Кудайым сактасын. Ушуга биздин чоңдор көңүл бурбай аткан өкүнүчтүү. Бул дагы бир 20 жылдан кийин Кудайым сактасын. Сирия кайра жаңырат деген сөз. Анткени булар акырындык менен илим беребиз, билим беребиз, кембагал өлкө, тоолуу өлкөдө олтуруп, анан ошол жерге башында айтпайт дин жөнүндө. Башында өздөрүн жакшы көрсөтүп, кийинчерээк гана өздөрүнүн идеясын берип, анан нарындыктар экиге бөлүнүп, жарымы суннит, жарымы шиит, исмаилит болуп, ошондон проблеманы бар башталат. Агахандар мусулман эмес, капыр, алар өздөрү мусулманбыз дегени менен. Анткени Азирети Алини Кудай деп билишет, Кудайым сактасын. Намаз окуйму, нарда ойносом болобу? Нарданы пайгамбарыбыз тыйган, арам болбойт. Андан көрө шашка ойно, андан көрө мисалы үчүн улакча көк бөрөгү бар, бирок нарда ойногон жакшы эмес. Нарда жана кубик менен ойнойт да, кубик менен ойногон бул жакшы эмес. Карта ойногондо өкүмү арам, шарият тыюу салат. Келинчегимди уруп койсом кетип калды, бир балабыз бар, кечирим сурап барсам, жашабайм деп атат, эмне кылышым керек деп, дагы кечирим сурап бар. Уруп койсоң кетип калат, анан кетпесе өлтүрүп койсоң кантет байкуш. Ошон үчүн уруп коем дегенде ал сага ура турган жанагыдай шит эмес, жанагыдай. Сен жанагы эмеге бой без правилге барып, ошол жерден бир таяк жеп келсең, андан кийин өзүңө келип каласың. Антип ал аялда турган жакшы эмес, эркектикке туура келбейт, эркектин касиетине туура келбейт. Акылдуу эркек ошол өзүнүн мамилеси менен аялдын көңүлүн жумшартып алыш керек болот. Эми кайра бар, кечирим сура.
davatка чык, намаз оку, иншалла Кудай Таалам аялыңдын көңүлүн жибитер. Намаз окуган эркектин аялы жолдошунун ыраазы кылбаса кандай болот дейт. Намаз окуган эркектин аялы жолдошун ыраазы кылбаса кандай болот дейт. Ыраазы кылбаса албетте күнөөкөр болот, бирок бир маселе бар. Ыраазылык дегенде кандай ыраазылык? Кээде суроону жалпылай берет да, анан аны чечмелеген ар ким өзүндө чечмелеп алат да. Ошол ыраазылык кылуу шариаттын чегинде болуш керек. Албетте аялын ыраазы кылбаган күйөө, күйөөсүн ыраазы кылбаган аял өтөн күнөөкөр шарият боюнча. СМС менен талак түшөбү деген суроо экен. Талак түшүш ыктымалы бар, бирок эки нерсе такташ керек. Биринчиси ошол кат даректелген катпы, жокпу? Экинчиси ошол эркектин талак берүүгө ошол жерде ниети барбы, жокпу деген маселе. Анткени кат менен айтуу, жазуу бул деген оозек айткандай эмес. Куран канча китептен турат дейт? Куран бир китеп болот. Сен Инжилдеги жанагы 4төн турат дегенде айтып атасың, андай эмес. Ал 4төн турганы Инжил жоголуп кетип, анан Инжилди кайра жазышканда ошондо акыры 40тан ашуун нуска жазылып калып, ой мунун кайсынысы Инжил деп, анан акыры 4төн тандап алып ошого 4 Инжил болуп калган. Куран бирөө, Куран бузулган эмес. Анткени Курани Каримде инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Биз Куранды өзүбүз түшүрдүк жана өз сактап калабыз деген. Куран бир эле китеп, тамгасы да өзгөргөн эмес, бардыгы туптуура. Балам 12-де. Жакшы жаманды түшүндүрүп тарбиялайм. Бирок бүгүн акча уурдап алды. Сизди азыр көрүп жатат, насаат айтып коюңуз дейт. Эми аны уурдап алды деп айтпа, жөн эле керек алгандыр, сен бербей койсоң керек. Эми балам уурдаган жакшы эмес. Ата-энең айтышың керек. 12-ге чыгып калсаң, мына балагатка жетип калыпсың. Уурулук жакшы эмес. Пайгамбар алейхиссалам айтат, адам уурулук кылып атканда ыйманы көтөрүлүп тур. Ошо калпагым карап тур мени. Калпагым башыман көтөрүлүп турганда, ошол адам уурулук кылып атканда ыйманы ушинтип көтөрүлүп турар экен. Ошон үчүн этиет болуш керек. Мусулман уурдабайт деген пайгамбарыбыз. Уурулук арам оокат. Дайым адал оокатка көңгүнүң. Бүгүн уурдай турган болсоң, эртең башка нерсе уурдайсың, анан барып сени түрмөгө салып коюшу мүмкүн. Эгерде ислам өлкөсүнө барып калсаң, колуң кесип коюшу мүмкүн. Эң эле жаманы кыяматта Кудай Тааланын эмне азабына, каарына калып каласың. Ошон үчүн кел, уурдаганды, жалган айтканды өзүңөн алыс кыл. Апаңан, энеңен, атаңан кечирим сура. Экинчи анты уурдабаганың. Уурулук жакшылыкка алып барбайт. Уурдаган адамдар эч убакта бактылуу болбойт. Эсиңен чыгар. Бул арам оокат. Арам оокат жеген адамдын дуасы кабыл болбойт. Ал адамды Кудайым жакшы көрбөй калат. Простатит. Простатит деп жазылат да. Болуп ооруйм, 2 о менен болот. Анан бат-баттан дааратым бузула берет. Намаздан чыгып кетсе эмне болот дейт. Намазда чыгып кетсе десең, намаздан эмес. Намаздан өзүң чыгасың, намазда тиги жанагы ошо простатитиң чыгып кетет деген сөз да. Эгерде заара тамчылап кете турган болсо, намаз бүткөнгө чейин тез-тез тамчылап адат болуп калса, анда сен ошол намазда үзүрлүү адам болосуң дагы, ошол ар намазга даарат аласың дагы, намаз учуна чыкканы зыяны тийбейт. Бирок 1 саатта бир, 2 саатта бир чыга турган болсо, анда даарат кайра жаңылаш керек. Эгерде заара тамчылай турган болсо, тамчылабай турган болсо, жөн эле бир мүчө кыймылдап чыгып кетсе, андан эчтеке, мүчөнүн өзү чыгып кетсе, андан эчтеке болбойт. Бирок заң чыкса, же заара чыкса, ошондо гана даарат бузулат. Мурда атама коюлган эстеликти алып койсоң болобу? Алып коюш керек, анткени ал туура эмес. Ошол кабырды бастырып коюп, жамгыр өткөрбөй, аба өткөрбөй, маркумду кыйнаган туура эмес. Алып ошону таштарын мындай бир башка бир фундаментке кошуп берсеңер сооп болот. Ошол жерге барып жөн эле Куран окуп турсаңар жакшы болот. Маркумду кыйнабаш керек. Маркумду ташка бастырган, чоң эстелик койгон бул жакшы эмес. Шарият бул нерсеге тыюу салат. Эгер 5 маал намаз окуп, бирок жоолук салынбай эле койсо болобу дейт. Рахмат. Жоолук салынган парз, 5 маал окугандагы парз. Анан эми намаз окуй берсең, Кудай Таалам жоолукту өзү салдырып коет, иншалла. Жоолук салынган парз садагасы, жоолук салыныш керек. Андан сулуулугуң кемип калбайт, чырайың кемип калбайт. Кудайдын парызы аткарсаң өзүңө жакшы, кыяматтын акыретиң жакшы болот. Жоолук салынбай койгондон эмне сулуу болуп көрүнөм дейсиңби? Эмне кылгың келет? Жоолук салынбасаң эмне кыйналып кетесиңби? Мен такыр түшүнбөйм ошол адамдарга. Жок, ыштан кийип атпайсың. Анда көчөгө жылаңач эле чыгып кет турсаң жок эле. Кээ бир адамдар таң каласың, жоолук салган уялат экен деп. Кандай андай болушу мүмкүн? Андай эмес. Бул Кудайыңдын парызы.
Bizde 1900-жылкы Куран китеп бар, сиздин музейиңизге берсек болобу дейт. Куран китептер бизде абдан көп топтолуп калды. Биз Куран китептерди азыр албайбыз. Өзүңөрдө турсун, окуп үйрөнгүлө. Бизге Курандан башка фыкыхый китептер болсо, ошолорду алсак, анткени ошондон музей эмес, балким адамдар пайдалана турган китептер болсо дегенбиз. Муну өзүңөр окуп тургула, анан ошону иншалла жакшы болот. Балким Куран китеп эместир. Эгерде фыкых же башка китеп болсо карап көрөлүк. Бизде жок китеп болсо алалык, анткени ошону кайра басып чыгарып эл пайдаланса деген илгери үмүт. Ал эми Курани Карим китеп кыргыз элинде көп, кыргызстандықтарда көп экен. Үйдө турганы жакшы, анда мында баракта окуп турсаңар иншалла сооп болот. Чочуп калганда коргошунду ээритип суу чачып жүрөк көтөрсө болобу дейт. Сууну адамга чачса, чочуп кетип жүрөгү көтөрүлсө бир жөн. Бирок коргошунду куюп ошондон сөлөкө түшүргөн ал жакшы эмес. Сөлөкө түшүргөн жакшы эмес. Сөлөкө түшүрүп, мынакей мындай сөлөкө түштү, сени бирөө коркутуп туруп палан түкүн деген бул ширк болуп калат. Коргошун куйбай эле жөн эле сууну алып чачып апаптап мындай кылса ал жарай берет. Кут куябыз, кыт куябыз дегендин бардыгы туура эмес. Коргошун куйган жакшы эмес. Жөн эле дем салдырып, жүрөгүн көтөртүп, бардыгын аракет кылса, ал туура болот, урматтуу бир тууганым. Алварсты басты дегенди кандай түшүнсөк болот дейт. Алварсты баскан дегени ошол уктап атканда даараты жок уктаган, кийими таза эмес, арасы тамчылап калган, жаткан жери жакшы эмес, өтө катуу тоюп алган деген маани ошол жанагыдай бир ушундай адамды кыйнаган нерселер. Бул бар маселе. Андан алыс болуш үчүн намаз окуш керек, таза жүрүш керек. Анан уктаарда ошол жанагыдай келме менен уктап, дуасы менен жатса, иншалла бардыгы жакшы болот. Шариатта автордук укук боюнча кандай өкүмдөр бар дейт. Автордук укук бар. Плагиат деп коет, бирөөнүкү нуурдап көчүрүп алган, китеп кылып чыгарган, пираттык деп коет. Булардын бардыгы арам. Эгерде китеп жазганда китептин башында ошол китептин автордук укугу сакталган десе, ошол автордук укугу толук түрдө сакталат. Эгерде аны жанагыдай кылбаса, анда кыяматта деле жооп берет. Бирок ошону сатканга, көчүргөнгө, башка алганга боло берет деп жазып койсо, анда бир жөн. Демек автордук укук деген шариатта бар, кадимгидей корголот. Адамдын жеке менчиги, аны уурдап кеткенге, башка кылганга болбойт. Менин китептерим бар. Бактылуулук формуласы жана башка ошолорду кээ бир адамдар өзүндөй кылып базардан басмаканадан чыгарып, анан ошону сатып аткандар бар. Бул арам. Бирөөнүкүн ошо басмаканага дагы арам. Ээси уруксат бермейинче алып келип чыгарып алган. Ошон үчүн басмаканада иштегендер сураш керек, сиздин өзүңүздүн китеппи деп. Менин атым жазылып турса, башка бирөө апарса, ошону чыгарып берген арам болот. Анан чыгарып алып саткандагы урматтуу бир тууганым, ал туура эмес. Таяммумдун шарттары кандай дейт, нарындан береткен. Шарттары ушундай: бисмиллахир-рахманир-рахим деп жеңди түрөсүн чыканакка чейин кошуп ушундай кылып туруп, эки жеңдин анан бисмиллахир-рахман ачкын бия калып коесуң дагы, топун да калып коесуң керек болсо, таза топуракка колду ушундай кыласың, бисмиллахир-рахманир-рахим деп туруп, анан ушундай кылып туруп, ошол бет жууган жердин бардыгына сүртүп, андан кийин дагы ошентип уруп туруп, эгерде чаң жагып колду чаңды сүркүп жиберип туруп, андан кийин мына ушундай кыласың. Мына ушинтип келип туруп, оң кол менен, сол кол оң колдун аркасынан келип, чыканакка келип, өткөндөн колдун асты менен келип, токтотуп бул жерден, мына астына келип. Андан кийин оң кол менен сол колго келип, мындай кыласың да, мындай. Минтип келип туруп, бул ачылган болот. Ачылган болот. Мына ушинтип келип туруп, анан бияктын арсы жагы менен келип туруп, андан кийин минтип чыгып кетесиң. Ошондо колдун бардыгы эме болот. Же жөн эле мындай кылсаң деле болот. Шарият боюнча аны болот деп айтышат. Бул жанагы ушундай тартип менен кылат деген биздин аалымдардын иштихаты. Ошондо таяммум болот, урматтуу бир тууганым. Ошол таяммум шарттары. Анан таяммум алуунун шарттары десең, бул ошол адам ооруп калган учурда суу таппай калса, суусу жок болсо, жөн эле турган, же суусу бар, ооруп калып, тааратласа, ооруп калып, суук болгон себептен жана башка себептерден улам болуп калса, ошондо таяммум кылат. Курандын кыргызча маанисин жаттаса сооп болобу дейт. Албетте болот, бирок Курандын өзүн жаттаганда эмес. Өзүн жаттаганда эмес. Тамга аз эле, 29 тамга бар, 28 тамга деп айтат. Аны тез эле жаттап алып туруп, Курандын арабча текстин жаттасаңыз, ага эбегейси чоң сооптор берилет. Карыз алып дааватка чыкса болобу? Аалымдар болбойт деп айтышат. Болбойт деп айтышат. Бирок кээ бирлер болот дегендер дагы бар. Бирок барып келгенге чейин үй бүлөсү муктаж болбош керек. Ажыга деле карыз алып баргандар бар, бирок төлөй турган орду болуш керек. Анан карыз алып кетип, анан башка бирөөгө милдет кылып дааватка чыкканын, мусулман болгонун милдет кыла берсе, ал жакшы эмес. Колдон келсе карыздан кутулуп кеткенге эң жакшы
Urmatly bir tuğanım, en jakşı bir tuğanım. Ata-eneni kıynap, bala çakasın kıynap, ayalın kıynap, tuğan urukların kıynap, anan oşentip davatga çıkıp ketip kalgan jakşı emes. Büt barın orduna koyup dayardagandan keyin gana çıgуусу jakşı bolat. Şeriat ulutçuldukka kanday karayt deyt. Men taassaba feleyse minna. Kimdegi mutaassip bolup ulutqa, uruga bölünse al bizden emes deytin. Azı karap görseňer, oşol tündükö, tüştükö bölüp atkan, özbek, kırgızga bölüp atkan, jer-jerge bölüp atkan, bölünüşlüktün bardygy şeriat boýunça aram. Toora. Uluttu, uruny Hudaýym jaratkan. Birok al bölünүү üçin emes, balkim kayra birigi üçin. Birimizi birimiz tanıp bilip ıntımak boluu üçin gana jaratılgan nerse. Şonduktan kimdegi bulutçuldukka bölüp atıp ölüp kalsa, anda imanına korkunuç bar mesele. Kırgız ekensin, oşonun üçün jamansın, özbek, oşonun üçün jamansın dep bölgön taptakır toora emes, şeriatka toora gelbege mesele. Ak menen karanın ayırması jok, illa bit takva. Kur'an-ı Kerim'de de oşol aytılnat, inna akramakum indallahi atqakum. Allah nasında Hudaý Taala en urmatdurağıňar, en takwarağıňar Hudaýga takwarak bolgonuňar dep Hujurat süresinde Hudaý Taala habar beret. Benim boyumda var, çaçımdı boyasam emne bolot, kaynimdin astında joluk sürse bolo. Jok, kayni degen bul namahram, jylaň baş ýürgenge bol boýt. Çaçыңды hınaga boyasoň bola beret, boyuňda bolgany ziyany tiýbeyt, aýyrmasy jok. Hormatly bir tugan, birok kaýnyň al namahram jylaňbaş ýürseň aram bolat. Jalgyz birige kalganga bolboýt. Al günö bolat, anan kokustan jaman iş bolup kelse andan beter jaman bolup, ötө jaman bolup ketet. Ata-eneme kantip dawat kılsam bolat deyt, ata-enene oşol jakşı kuluk münözüň menen, mameleň menen, jürüş turuşuň menen, musulmançylyk görkön bir sıpatyň menen aga hyzmat kıla alasyn. Oşol hyzmatyň dawat. Analar akyl üretip deseň, atasynda bala sakyl üretken orurak bolat kıyın. Oşol ataň uga turgan tasirdi adamdardy çykyryp gelip, oşolaryň sözüni ukturup, disterini aparıp berip, anan dua kılsaň bardy orduna gelet. Ata-enege aýtsaň, ata-ene kapa bola beret, özüni akyl düzet da. Birok öz akyl az ekeninde özü gede bilbey alat. Şonduktan ata-enege dawat kılganda etiyerek dawat kılış gerek. Jaý namazga düşürilgen toora emes süretler közge körünöt deyt. Anda jaý namazga okubay goýuş gerek. Toora emes jaý namaz daroşka kılıp goýuş gerek. Jaý namazyň özünde kasiyet bolup jönle bir gezdeme. Anan böýrekden şeýrak jumurtkadan kır çygaryp ele süretinde şaytan bar eken, daga bir neke bar eken. Daga bir neke bar eken, göz turat dep adamlar izilde bergen dagy bul jakşy emes. Çekten çygynyň geregi jok. Açyk ele misal üçin Allah pogaçywan süretini tar jaý namaz kılıp goýsak okugan bolboýt. Alemandan başga jaý namazdardy kaýçylaş bolup ketdi, kires bar eken, iýreyip ketdi, şaytanyň müýüzi bar eken dep anti böyle mınday bir super takwa bolup ketgenlerdeki jakşy emes. Düşümde törüle turgan balama atın Yahya dep jatypmyn. Yahya degen kanday paýgambar bolgon koýsa bolov. Owa Yahya paýgambar Kur'an-ı Kerimde aty gelgen 23 paýgambardyň biri. Bul degen daýyma mınday bir türü, jaşap turat, ömürü berekeli degen bir manide de aýtsak toora bolar dep oýlaým. Paýgambaryň aty Yahya koýgan jakşy. Yahya aleyhissalamdın atyna koýulgan jakşy at eken. Yahya, El-Yesa, İlyas, jana başga adamdan attary oşol paýgambarlar Kur'anda aýtylgan. Orus kızga üýlensen bolowu, ata-enem karşı emes deyt, bolot. Musulman bolgony jakşy inşallah. Dawat kıl, musulman bolsun inşallah, bary jakşy bolat. Anan emi şeriat jogap bergeni menen birok kede oruska üýlenip, orus gelip gömböý goýup ajraşyp ketgenleri daha köp. Oşol sebepten oşol özübüzdün tartipke göngön, özüňiň tuğan uruk, oşol jerdeşleriňi ala turgan bolsaň jakşyrak bolat. Anan emi süýüp kaldym, ölüp kaldym deseň, anda özüň bilesin, aga dele bolat. Egerde ata babasından beri pravoslav dininde bolup kelgen bolsa, üýlenseň bir jön. Oşol dini boýunça. Birok anda emes baptist bolup pravoslavdan başga bir dinde bolsa, anda üýlenseň bolboýt. Musulman bolsa anda nur üstüne nur bolat. Omatdy kantip saktap kalsa bolat deyt. Şükür aytıp, Hudaýym saňa jakşylyk omat berse, oşonu saktap kalyş şükür. Misal üçin baylyk berse, any saktap kalyş üçin zeketdi köp berişiň gerek, sadakany köp berişiň gerek, köp gaýrymdylyk kılışyň gerek. Egerde Hudaýym saňa maşyna berse, Hudaý joluny işletkende işten çygarbaş gerek. İlim berse, ilimdi aýtyşyň gerek. Den soň aýtor, Hudaýym saňa kanday omat jakşylyk berse, oşol omatdy saktap kalgandy görüş gerek. Muna bugün internette bir aýtyp atat, kaýsy biröň sözüni keltiret.
Bu hандык takты kargышка kalgan, kim gelbesin bardыгы kargышка kelet дейт. Ал мусулман эместин сөзү. Эгер адилеттүү боло турган болсо, адилеттүүлүк дайыма жакшылыкка алып келет. Анан ушундай каргышка калган деген менен такыр туура эмес. Мисалдарды келтирип, Брежнев мындай болгон, Андропов тигиндей болгон, палан түкүн дейт. Жок, ал ошол адилетсиз падышаларды. Эгер адам адилеттүү боло турган болсо, дуасы кабыл болот, Кудайдын жардамына ээ болот. Кудай Таалам өзү колдоп турат, урматтуу бир тууганым. Ажыке, аянга тез-тез чыгып туруңуз, сизди бүлөбүз менен күтүп көрөбүз дейт. Ооба, мына ушул 3-чү күндөрү чыгабыз. Анан ишемби күнгө да бир программа койгон аттык элек. Азыр ушу убактым азыраак болот. Мунагы дүйшөмбү күнү, понедельник күнү саат 6-тан 7-ге чейин Эхо Манаста, Манас чаңгырыгында чыгабыз. Андан кийин 3-чү күнү Аян ТВдабыз. Андан кийин эртең 4-чү күнү саат 9:30-10:30га чейин ЛТРге чыгабыз. Анан 5-чү күн анда мында немеге 1-чи радиого чыгабыз 10-дан 11-ге чейин түнкү саат. Анан 6-чы күнү жок дагы, анан бирок 7-чи күнү Марал ФМге чыгабыз. Бул ошол радио 85-5 жаштык Бишкектен дүйнөнүн бардыгында угулат, Бишкектин бардыгында бар. Ал эмес Баткенде дагы бар, акырында ачылды. Бул ошол жекшемби күнү 7-тен 8:30га чейин 1,5 саат кенен убакыт бар. Анан Саресеп деген жакшы бир гезитке дагы суроо жооп жазып турабыз. Ырыскынын кандай ачкычтары бар? Ырыскынын ачкычтары такыбалык. Эң чоң ачкычы такыбалык. Анткени адам такыбалык кылса, Кудай Таалам ошол адамга өзү күтпөгөн жерден ырыскын ачып берет. Бул боюнча атайын ошол Насат медиага кирсеңиз, YouTube'да, башка жерде биздин сабактарыбыз бар. Абдушкур Ажынын өзүнүн сабактары бар. Макбул Шейхтин жазган бир китеби бар. Айтор ушуларды карасаңыздар, иншалла көп нерсе билесиздер. Ошол эң негизгиси такыбалык. Такыбалыкта бардыгы бар. Биз спортсменбиз, витамин, протеин исек болобу? Ден соолукка зыян тийбей турган болсо болот. Анан жана ишитип көптүрүп, анан кийин жанагыдай былжырап кала турган болсо, мындай былбырап денеңер. Анда бул ден соолукка зыян болсо анын кереги жок. А бирок ошол жанагыдай бир гормондорду күчөйтүп, иштетип, анан ошол жанагыдай бир жакшы бир жыйынтыкка жеткенге себеп болуп, бирок ден соолукка зыян тийбей турган болсо, иншалла анын зыяны жок, урматтуу бир боорум. Спортсмен деп спортту өнөр кылып алган, физкультура менен машыккан жакшы, бирок өмүр бою спорт менен жүрөм дегени бул кээде мисалы үчүн өтө жактырылган иш болуш ыктымалы деле бар. Бокс эрежеси мушташ менен машыкса болобу дейт. Машыкса болот, бирок мушташка түшкөн жакшы эмес. Анткени короз уруштурган, тоок уруштурган, бөдөн уруштурган, бука сүйүштүргөн, кочкор сүйүштүргөн жакшы эмес. Ошол сыяктуу адамдарды мушташкан жакшы эмес. Бирок керек тийип калат. Кээде анткени ошондой бирөөнү урганга туура келип калышы мүмкүн. Авириңе тийип, дүйнө мүлкүңө тийип, динге тийип, мамлекетти коргош керек болуп калганда, анда ошондо бокстагы, эрежеси уруштагы керек болуп калат. Ошон үчүн машыкса болот. Бирок ошону колдонгон жөндөн жөн бейчеки бул жакшы эмес. Кызым бирге чыкты, аябай чочуй берет. Чочун кишилерди көрсө ыйлайт, дем салдырып өзүмдө күнүгө дем салам, бирок жакшы болбой жатат дейт. Дуа кылыңыз, дем салыңыз жана дуа кылыңыз, иншалла. Кудайым берген өзү, алган өзү, иншалла оору берсе шипасын кошуп берет. Эгизула кайрышыбак деген сөз бар, жакшы болот бардыгы. Жолукчан кыз күрөшсө болобу дейт. Күрөшкөнүн интернеттен көрүп бүттүк бардыгын. Спорт менен жүрүп атат. Аллах ыраазы болсун. Ооба, күрөшкөн болот, эмне үчүн болбойт. Бирок ошол аялдар менен күрөшсө бир жөн. Анан анча-мынча көчөдө эркек кетсалар көтөрүп чапса дагы боло берет. Анан машыккан учурда ошол колдон келишинче ошол өзүнүн бир туугандары менен, махрам менен же күйөөсү менен күрөшсө жакшы болот. Анткени махрам эмес эркектин колу тийген болбойт. Сүннөттөлгөн эмесмин, 40тамын, даватка чыксам болобу? Болот, урматтуу бир тууганым. Сүннөттөлбөгөм деген отургузулбай калган деген сөз. Анан отуруп алсаң дагы зыяны тийбейт. Ошентип бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Кудай Таалам кийинки жумада түз эфирден көрүшкөнгө чейин Аллахтын аманчылыгында бололук, урматтуу бир туугандар.
15 апрелден баштап Кореяга даватка кетип баратабыз. Ошол жерге барып кыргызстандык, өзбек, кыргызстандык, мусулман, кыргыз мусулмандар, бир туугандарыбыз бар экен, жана башкалар бар экен. Ошолор менен жолугуп келебиз. Ага чейин дагы түз эфирден көрүшөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Кудай таалам ошол кимде ким чыдап сабыр кылып угуп өзүнө пайдалуу нерсе алган болсо, ошолордун бардыгын Кудайым жакшылык жеткирген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.